वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। मैं आप सब दा अपना सरबजोत सिंह अज एक बार फिर हाजिर हाँ अपनी सीरीज जो चल रही है सलोक महला 9वां एक कोशिश एक शुरुआत दे वॉल्यूम 4 दे नाल। अज इस वॉल्यूम 4 दे विचकार असीं गल करांगे सलोक नंबर 25 तो लैके सलोक नंबर 32 तक। सलोक महला 9वां दे विचकार 57 सलोकां दी विचार है, जिहदे विचों 1 तो लैके 24 सलोकां दी जिहड़ी विचार है वो असीं वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 दे विचकार पिछले समय च कर चुके हाँ। अज असी वॉल्यूम 25 तो लैके सलोक 25 तो लैके और सलोक 32 की गल करांगे इस वॉल्यूम 4 दे विचकार, जो कि अंक नंबर 1427 तो लैके 1428 दे विचकार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विचकार अंकत हैं। गल करते हैं, गुरु साहब का फरमान है, जैसे जलते बुदबुदा उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। गुरु साहब सानू समझाना करते ने कि यह जी जगत की रचना है, इस जगत के विचकार जो कुछ भी है, भावें वो माउंटेन्स ने, भावें वो प्लांट्स ने, भावें वो पौधे ने, भावें जीव जंतु ने, भावें मनुख ने, ये सारिया का जिहड़ा आना और जाना है ये इस बराबर है जिद्दां पानी अगर थले रखिया होवे उहदे विचकार उत्तों दूसरा पानी डुल रहा है तो उहदे विच असीं देखते हैं कि बुलबुले उपजते हैं, बुलबुले आते हैं और इमीडिएटली वो चले जाते हैं। जिस प्रकार वो आए उसी प्रकार वो निकल जाते हैं। सानू गुरु साहब समझाना करते हैं कि ये कोई भी चीज इत्थे कॉन्स्टेंट नहीं है। सो इफ वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक इन इंग्लिश, असीं अंग्रेजी च कहावत जिहड़ी है एक अखान है कि द ओनली थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट इज चेंज। ते बदलाव होना ही होना है। जिहड़ी चीज अज बनी है वो कल खत्म हो जाएगी, परसों एक नवी चीज बनेगी, अगले दिन वो भी खत्म हो जाएगी। ते जग दी जिहड़ी जगत की जिहड़ी रचना है इहदे विचकार जिस तरह मैं गल कीती कि जिन्ने भी प्लांट्स, फ्लोरा, फौना, एनिमल्स जिहड़ी अंडर सी स्पीशीज हैगियां ने, वो इंसान, कुछ भी है ओदा आना और जाना पल दे बराबर है। जिस तरह गुरु साहब पहला गुरबाणी के अंदर फरमान अलग अलग थां ते सानू देखो, जिस तरह फरमान है कि जैसे जल में बुदबुदा वाला, इसी तरीके एक होर फरमान आंदा गुरु साहब का कि कहां बिसासा इस भांडे का, एक नख लागी ठनका, पता ही नहीं लगना किस वेले आया ते किस वेले चला जाना है। सो इस तरीके दे नाल गुरु साहब सानू फरमाना करते हैं, जग रचना तैसे रची जिद्दां जैसे जल में बुदबुदा कहो नानक सुन मीत। मीत करके कि अपना फ्रेंड करके साडे नाल एक तरह की फ्रेंडली बिहेवियर के हे दोस्त मेरी बात सुन, इदा इदा होना है। और सानू अगर ये विचार इन्नी प्यार दे नाल, इन्ने करीब अपने तरीके दे नाल अपना दोस्त बना के दसी जा रही है, तो जे अगर असी उस चीज नू ना मन्नीए या ना समझिए या ना समझण दी कोशिश करिए तो गलती साडी है। क्योंकि ये जिहड़ा यूनीवर्सल ट्रूथ है, असी गुरबाणी नू यूनीवर्सल ट्रूथ कहने आ, ते ये सारियां वास्ते साझा है। उपदेश 4 वर्ना को साझा गुरबाणी दे विच भी आया है। असी खाली वर्ना की गल भी ना करिए, जिहड़ा कोई इस वर्ण नू नहीं भी मनदा ये उपदेश ओदे वास्ते भी है। जो भी इस गुरबाणी नू समझ के अपने जीवन के अंदर धारण करना चाहे ये उपदेश ओदे वास्ते, क्योंकि गुरबाणी समझण दा एक सिंपल प्रोसेस है। एक सोर्स ऑफ लाइट ऑन है, मैं अपने खिड़की दरवाजे खोल के और लाइट नू ग्रहण कर लवां। पानी दा, एक जल दा, एक अमृत दा सोमा वग रहा है, मैं अपने भांडे नू रख के थले ग्रहण कर लवां। ते जे मैं अपने भांडे नू सीधा ना रख के पुठा रख देवां ते इहदे च गलती सोमे दी नहीं है। सोर्स ऑफ नेक्टर, अमृत की जिहड़ी धारा है वो आ रही है, मैं अपना भांडा सीधा करना है और खाली रखना है। यह दूसरी कंडीशन है कि खाली भी होना चाहिए। जे उहदे विचकार ऑलरेडी कुछ पदार्थ होएगा तो जो नवा पदार्थ आ रहा है और रलगड़ होकर दोनों ही बाहर चले जाएंगे, या जो थले वाला भारी है तो रह के उत्ते वाला निकल जाएगा। सो इस करके सानू भांडा सीधा रखना है और समझदारी करके, जिस तरीके नाल गुरु साहब कहते हैं जैसे जल में बुदबुदा उपजे बिनसे नीत, आंदा चला जाता है, इस तरीके नाल विचार भी आते ने ते चले जाते हैं। हुण गुरु साहब कहते हैं जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। अपने दोस्त करके, अपना प्यारा सगा करके तुहानू जे अगर कोई गल दा समझाना करते हैं गुरु साहब, ते असी अगर उन्होंने ना समझिए तो कमी साडे च है। गुरु साहब ने सानू बहुत अच्छी नॉलेज जिहड़ी दित्ती हुई है। अगले श्लोक के अंदर, प्राणी कछु ना चेतई मद माया के अंध। जिहड़ियां गल्लां असी कर रहे हैं, जे इन्हां दे बारे विचार, चेतई मतलब सोचना या याद रखना या याद आना,
ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਮਦ, ਮਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ। ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਪਾਵਰ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਦ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਦ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ, ਪੈਸਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਭਈਆ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਪਰਤ ਤਾਹੇ ਜਮ ਫੰਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਦਾ ਭਜਨ ਮਤਲਬ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਮ ਦੀ ਫੰਦਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਮ ਦੇ ਫੰਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਕੜ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਹਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਮ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ, ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਜਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਛੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਤਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੇ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਦ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੇ ਅੰਧ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਛੂ ਨਾ ਚੇਤੇ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਮੈਂ ਬੁੱਧ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਬੁੱਧਬੁਦਾ ਤੈਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ। ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬੁੱਧਬੁਦੇ ਆਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਜਮਾ ਦੀ ਫੰਦ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਮੇਰੀ ਥਾਟ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦੁਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੁਖੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਮ ਦੇ ਫੰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਂਗਾ। ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਖ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਖ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂਟਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁਕਤ, ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ। ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼, ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ। ਹਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਔਰ ਹਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਦੀ ਲੈਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ। ਉਹ ਰਾਮ ਕਣ ਕਣ ਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਹੁਣ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਣ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਕਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ, ਨੀਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਣ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਰਤੇ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਕਣ ਚ ਰਮਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੇ ਪਰਵਰਿਓ। ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮਡ,
ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਵੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ ਸੁਖੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਖ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ, ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣ, ਹਰ ਕੋ ਭਜਨ, ਹਰ ਦਾ ਭਜਨ, ਹਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਦਾ ਭਜਨ। ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਮਨਾ, ਦੁਰਲਭ ਮਾਨਖ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਦੋ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੰਦ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਰੇ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਉਤਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਮਾਨਖ ਦੇ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਪੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਰਲਭਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਮਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। हे ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨਖ ਦੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨਖ ਦੇ? ਹੈ ਦੁਰਲਭ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਨ ਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਖੜਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ ਮਨ ਦਾ, ਉਹ ਹਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਸਾੜਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਚਰ, ਰਪਚਰ, ਲੀਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਮਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਟੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਨ ਪੀੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੁਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਮਨਾ, ਦੁਰਲਭ ਮਾਨਖ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹ ਦੇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਲਿਮਿਟਡ ਅਪ ਟਿਲ ਯੋਰ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਪਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਂਡਰੋਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਪਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੀਸੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਐਮਬੋਡੀਡ ਹੈ।
की कैलकुलेशंस जिहड़ियां होणियां ने, की वो प्रोसैस जिहड़ा चलना है वो बैटरी विच चलना है? नहीं। की वो प्रोसैस स्क्रीन नाल चलना है? नहीं। की वो प्रोसैस तुहाडी जिहड़ी उहदे विच हार्ड डिस्क लगी है उहदे नाल चलना है? नहीं। की वो प्रोसैस उहदे विच रैम रोम उहदे विच जिहड़ा प्रोसैसर लगा उहदे नाल चलना है? नहीं। पर उन्हां सारियां चीज़ां दे नाल मिल के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਂਜੀਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਟੈਂਜੀਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸੈਂਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਇੱਕ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਇੱਕ ਰੈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, बैटरी नहीं लाई जाएगी, तब तक वो प्रोसेस चल नहीं सकता, वो सॉफ्टवेयर चल नहीं सकता। सो मन इज लाइक अ सॉफ्टवेयर, फॉर दैट यू नीड अ बॉडी। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਾਮ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਲਵੋ। ਰਾਮ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। गुरु साहब अगे फरमान करते हैं, माया कारण धावई मूर्ख लोग अजान। इत्थे फिर फिटकार मारती कि माया दे कारण ही भजे फिरदे ने, इधरों उधर उधरों इधर इधरों उधर। हुण माया फिर उही की हैगी है जी, पैसा पावर पोजीशन, ये चीज़ां दे माया जिहड़ी है उहदे कारण ही धावई मतलब इधर उधर भजे फिरदे हो, दौड़े फिरदे हो, लगे होए हो। मूर्ख लोग अजान, एडी वड्डी गल कर दी कि तुसी पागल हो, बौंदल गए हो। कई किसी भाषा के अंदर गल कर लो तो पागल क्या है तुहानू, सीधा सीधा मूर्ख लोग अजान, तुहानू समझ ही नहीं आ रही। अजान मतलब तुहानू जान, तुसी जान ही नहीं पा रहे, माया दे पिछे ही भजे होए हो, गलतान हो रहे हो। कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जब तक हर दे गुणा नू धारण नहीं करोगे, माया दे पिछे भजी जाओ जिन्ना मर्जी, बिरथा जन्म। ये जन्म जिहड़ी इन्नी दुर्लभ मानक दे मिली सीगी, ये बिरथा हो गया जन्म, किसी दे काम नहीं आए, सिर्फ अपना शरीर हटाया और जिस दिन डेथ होएगी उस दिन चल पाओगे, किसी का कुछ सवारोगे नहीं। अगर असी गल करते हैं सिखिज्म दे अंदर, सिर्फ मैं होर किसी दी गल, क्योंकि वैसे तो उपदेश सारे वास्ते साझा है, पर अगर सिर्फ एक चलो ह्यूमैनिटी दी गल करिए या सिखां दी गल करिए, साडे विच एक कॉन्सैप्ट है दसवंध दा, ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਉੱਥੇ ਭਜਨ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣ उत्थे गुरबाणी मन ने ग्रहण करनी है, उत्थे भोजन शरीर ने ग्रहण करना है। तो हर नाम हमारा भोजन भी है ते खान वाला भोजन भी है। वो एक अच्छी प्रोसेस है, पर एक दूजे दी देखा दिखाई एक नगर कीर्तन चलिया जी। मैं एग्जाम्पल वजों देना चाहांगा, दिल्ली का नगर कीर्तन की गल करते हैं। सीसगंज साहब तो चलिया, पिछले कुछ दिनों के दौरान की गल है, सीसगंज साहब तो नगर कीर्तन निकलता है ते नानक प्याऊ साहब गुरुद्वारे तक जाता है, गुरु नानक पातशाह दी गुरपुरब नूं मनांदियां होया। ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। एक गल समझण दी है कि जिस वेले वो नगर कीर्तन इनफैक्ट जलूस जदों खत्म हो जाता है तो उस तो बाद सड़कों के उत्ते जिन्ना वो लंगर वरताया गया सीगा, अलग अलग स्टॉल्स के उत्ते उन्हां दे विचों एक बहुत गिनती, बहुत वड्डी गिनती के अंदर सड़कों के उत्ते खिल रहा नजर आता है। कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैगे ने जिन्हां दे कोल सरप्लस माया है, जिन्हां दे दसवंध एडे वड्डे हो सकते हैं कि गुरु घर का एक एक बच्चा, एक एक जिहड़ा सिख है उहदा एक एक बच्चा पढ़ लिख के इन्ना कैपेबल हो जाए कि वह होरां दी सहायता कर सके। पर एक चीज असी देखी है कि जदों तक उन्होंने हरि का भजन वो हर दे गुणा का धारण नहीं करते, वो बिरथा जन्म सिरान वाली क्वांटिटी च आ रहे ने, बिरथा जा रहा जन्म, अपना
मान सत्कार शरीर पैसा सब हंडा लिया, अपनी खुशी दे नाल वड्डा जिहा लंगर भी लाता, पर भला किसी का नहीं किया। मैनूं माफ करियो, इस टॉपिक की गल नहीं है, ये अलग टॉपिक है, पर फिर भी जदों असी गुरबाणी दे शब्द विचारन बैठते हाँ, उन्हां दा अज दे कॉन्टैक्सट विच सानूं विचार करना चाहिए है। जे हर दे भजन किया हुंदा, हर दे गुण धारण किए हुंदे, ते ओ स्टॉल लाण वाला बंदा ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ जी कि अज एक वारी मैं अपने हौमे हंकार दे वस होके दूसरे वाले दे स्टॉल नूं वेख के कि उन्हें अपने स्टॉल ते 10 लाख रुपया खर्च किया ते असी अपने वाले स्टॉल ते 20 लाख खर्च करांगे या 15 खर्च करांगे। अगर इस चीज नूं भुल जांदे असी इस चीज नूं, असी यह कहंदे लभो ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਉੱਥੇ ਲਾਈਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਸਾਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ, ਤੈਸਾ ਫਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ मापिओ दे कोल पैसे की घाट करके पढ़ नहीं पाता, वो स्टूडेंट सिख है। ओनू गुर शबद, ओनू एजुकेशन दवा दो, 7 सोने दे मंदिर बनाने दे बराबर फल मिलता है। क्योंकि पुराने टाइम तो विपर ने घोषित किया है कि सोने का मंदिर बनाओ, तुहाडियां कुलां तर जाणगियां, एजुकेशन वंडो, कई कुलां तर जाणगियां। अगे गल करते हैं इस टॉपिक नूं, फिर किस दिन आप सब दे नाल जरूर शेयर करांगे, पक्की गल है। अगे गल करते हैं, जो प्राणी निस दिन भजै। हुण भजना की है, वो ग्रहण की करना है, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਭਜਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਭਜਨ ਦੀ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਰੂਪ ਰਾਮ ਤਹਿ ਜਾਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕਿਦੇ ਤਹਿ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਰੂਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। जो प्राणी निस दिन भजै, जिन्हों उस हरि दे गुणा दा भजन करन दी तांग रहिंदी है, रोज ग्रहण करता है, रूप राम तह जान। वो तह गल की कीती है? वो गल सानू इत्थों समझ आती है कि जेड़ा भी ये विश्व संसार तुम देखदे, ये हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। उन्होंने रूप राम दा जान के अपने सामने आने वाले किसी दी भी परेशानी नू अपना समझे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ जो भी आया है, वो हर का जन है। हर जन हर अंतर नहीं, रूप राम तह जान। राम दा रूप उसनू समझो, वो वसन वाले दी अपनी किरत है, वो वसन वाले दी अपनी। और ऐ संदेश खाली तुहानू नहीं है, तुहाडे सामने जेड़ा आ रहा है कोई परेशानी लेके, ओनू भी यही संदेश है। ये कॉमन है। ਜਿਹੜਾ नहीं भी आ रहा ਉਹਨੂੰ भी यही संदेश है, ਇਹ कॉमन संदेश है। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਭ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਰਾਮ ਤਹਿ ਜਾਣ। ਕਿਦੇ? ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬੰਦੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਤਕਰਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਨ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਮੰਨਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਤੇ ਬੁਦਬੁਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਔਰ ਫੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਦੋਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਤੇ ਬੁਦਬੁਦਾ ਸੀ। क्योंकि एक नख लागी ठनका वाला कहां बिसासा इस भांडे का, ये भांडा वो है, एक नख लागी ठनका चला जाएगा। मन माया में फद रहे हो, बिसरियो गोबिंद नाम। ये मन माया दे विच, माया फिर वही गल पावर पैसा पोजीशन दे विचकार ही फसिया होया है। फद रहे हो, फस गया है, बिसरियो गोबिंद नाम। हुन गोबिंद दा नाम, गोबिंद सृष्टि दा रचयिता, अकाल पुरख, ऑल माइटी, एक ओंकार दी डेफिनेशन। गोबिंद जिस रचयिता, बिंद दा मतलब होता जन्म देने वाला, जन्म दा कारक, जन्म दा कारण। गो मतलब सृष्टि दा रचयिता, उसनू जन्म देने वाला, उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी मेरे मन चों विसर गई है, मैनू भुल गई है, क्योंकि मैं मतलब मन माया दे विचकार फसिया होया है। माया की पावर पोजीशन पैसा, माया ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਇਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਲਮਾਈਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮਨ ਚੋਂ ਵਿਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਚਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਜੀਵਨ ਕੌਨੇ ਕਾਮ। ਕੌਨੇ ਕਾਮ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਏ, खाया पिया, अपना काम किया और चले गए। किसी वास्ते कोई भला नहीं किया, किसी दे नाल कोई गल नहीं की, कोई बात नहीं की, किसी वास्ते कुछ नहीं छड्डिया। नो लीगेसी लेफ्ट, ओनली सेल्फिश पर्सन। सो द एक्चुअल कॉज ऑफ योर बर्थ इज टू replicate or reproduce and transfer information that you have got from your ancestors। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਥ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਜੀਵਨ ਕਉਨੇ ਕਾਮ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਇਤਾ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਦ ਆਲਮਾਈਟੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤਈ मद माया के अंध। ए पुरानी गल की थी, अगले कहता है कि मन माया में फद रहे हो, बिसरे हो गोविंद नाम। जे नाम बिसर गया है और प्राणी राम ना चेतई मद माया के अंध। एक गुरु साहब दोबारा फरमान करते ने कि जेड़ा प्राणी माया दे अन्ना होके और माया कारण धावई मूर्ख लोग अजान, सारे दे सारे की नाम है उस माया रूपी, माया की है फिर दोबारा पैसा पावर प्रेजेंटेशन दे विच अन्ना होके अपने जीवन नू खत्म कर लिया उसने। प्राणी राम ना चेतई मद माया के अंध, कहो नानक हर भजन बिन परत कहे जम फंद। गुरु साहब अगे फरमान करते ने, सुख में बहुत संगी भये। सुख दे अंदर हुण जदों मन तुहाडा शांत है, मन दे अंदर शांति है, सारे रिसोर्सेस सुविधावां सारियां सुख दे पिछे आ रही ने। जब तुहाडे कोल बहुत सारियां सुविधावां लग जांदियां ने, सुख, क्योंकि जब मेरे मन नूं सुख होएगा, पिछे सुविधावां भी चल रही ने, तो सुविधावां नूं वेखदे होए मेरे नाल संगी बहुत सारे हो जांदे ने। सुख में मैं जदों चित मैं बड़ी खुशी च हैगा वां, मेरी खुशी दे अंदर ते मेरे बहुत सारे साथी ने। सुख में बहुत संगी भये, दुख में संग ना कोए। हुण दुख किहड़ी है वो अवस्था कि जदों मैं निराश हाँ, मैं हताशा च हाँ, मेरी सुविधावां खत्म हो रही ने, उन्हां करके मेरे मन च परेशानी आ गई है ते मैं
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇੜੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਹਰ ਦਾ ਭਜਨ, ਹਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ, ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਆ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਮੌਜਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਐਪੀਸੋਡ ਵੋਲਿਊਮ 4 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸਲੋਕ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਹਜੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਵੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੀਡਬੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇजेस ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੌਪਅਪ ਆਏਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਆਏਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲੋਗੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।